कारण राजधानी भुवनेश्वर जो सिम बॉक्स जबत होता से पाकिस्तान चीन और मिडल ईस्ट को कॉल होता। भुवनेश्वर सिम बॉक्स जबत घटन सीपींकर बड़ खुलासा जबत सिम पाकिस्तान चीन मध्यप्राच्य को कॉल करा जाउथला। एपरी सिम बॉक्स रु साइबर फ्रॉड हेट मेसेज आतंकी और अन्यान्य अपराध पर व्यवहार करा जाइथाय। तेबे एठी केउ प्रकार अपराधिक कार्य एगुड़िक लगी ताहा जना पड़ी नाही। से संपर्क में पुलिस कमिशनर स्पष्ट करछन्ती अनुध्यान जारी रही। सिम स्कैम रो मास्टर माइंड हेउछि बांग्लादेशी नागरिक आशादुर जमान। पश्चिमबंगर राजू मंडल को एजेंट भावे एठी से नियोजित करिथिला। भुवनेश्वर आसी राजू सह आशादुर होटेल रहिथिला। केशुरारे भड़ा घर नहीं सिमबक्स रैकेट चलैथिला। आशादुर निर्देश रे राजू भुवनेश्वर काम करथिला। 5टी ऑपरेशनल सिमबक्स रही, 2टी रिजर्व सिमबक्स मध्य रही। 225टी सिम कार्यक्षम थिला। यास 2टी वायरलेस राउटर मध्य मिली। गतकाली स्पेशल स्क्वाड लक्ष्मीसागर पुलिस 7टी सिमबक्स और 1000 रु अधिक सिम कार्ड जबत करिथिला। तेणु किभली भाव में या ट्रेस करागला और केमिति अपराधिक कार्य या व्यवहार करा जाउछि से संपर्क में कलिंग टीवी प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट आलोचना करिसेंती सीपी सहित। आसतु शुणा पुलिस कमिशनर कौन सूचना देइछन। कमिशनरेट पुलिस को बड़ा सफलता आतंकवादी लिंक रही पर्दाफाश। ये जो दुई देखुंती राजू मंडल से होटारे बांग्लादेश लिंक थिबा मास्टर माइंड अर्थात जो ये सिम गुड़ा जो देखुंती सिम बॉक्स आंतर्जातिक अपराधिक सिंक रही है। एठारू पाकिस्तान चीन रो जो ये गुड़िक रही से गुड़िक कॉल डाइवर्ट होता है। रही सिम प्राय अधिकांश सिम रही। ये राजू मंडल जहाँ सीधा सड़क देखुंत ये गोटे घरे रोला आउ यार आका थिला आसादुर जमान। आसादुर जमान जी एठारे बांग्लादेश रो ऑपरेटिव सेठारे रोला जो इंटरनेशनल कॉल गुड़ी को डाइवर्ट करुले पाकिस्तान चीन रु आसुथिबा अपराधी मानकर कॉल डाइवर्ट करुला सिम बॉक्स। पुलिस कमिशनर संजीव पंडा अच्छा बर्तमान सार किभली भाव में या धरले आपण कौन थिला मोड आमर भुवनेश्वर जो आमर डीसीपी भुवनेश्वर और स्पेशल स्क्वाड आमर गोटे स्पेशल ऑपरेशन करथिले। स्पेशल ऑपरेशन आम पाखे खबर थिला जे बाहर किसी लोक आसिकी भुवनेश्वर सिम बॉक्स ऑपरेट कर लास्ट 5-6 मास धरी। तेणु आम से अनुसार टीम सेटअप करूँ से जो लोक राजू मंडल जी आमर ये सेटअप करते गिरफ कर सक्षम होता। घर हूँ वेस्ट बेंगल धरला आम केशुरा गोटे घर रेड करूँ से 5टा सिम बॉक्स जोटा ऑपरेशनल थिला एवं से 255टा लाइव सिम सेटा को आम रिकवर करछु। बाद 2टा आउ स्पेयर सिम बॉक्स रही से रिकवर रही। तेणु राजू मंडल ऑपरेटर हिसाब से काम करूला। सी सप्ताह को थर लेके आसूला सबू सिम गुड़िक कम कर इंटरनेट कम कर इलेक्ट्रिसिटी घर भड़ा दबा ये सब कम करूला तदारख करूला। से रेगुलारली पेमेंट होता किंतु ताकू सी जहाँपी कम करूला सी होती बांग्लादेश जड़े व्यक्ति सी होती आसादुर जमान। आसादुर जमान ओडिशा आगु आसछन्ती ये सब सेटअप करके सी बांग्लादेश फेरी जाइए एवं से बांग्लादेश रही आमर राजू मंडल को डायरेक्शन दौले कि जदि कौन सिम डाउन होता सिम बॉक्स किसी त्रुटि होता सी आसिक रेक्टिफाई करूला। सर जो ये सिम रो जो भाव में आप सूचना दौले कि इंटरनेशनल पाकिस्तान चाइना कॉल गुड़िक करने से गुड़िक व्यवहार करा जाए डाइवर्ट करा जाए और आतंकवादी एक्टिविटी साइबर क्राइम और षड्यंत्र देश विरोधी षड्यंत्र व्यवहार करा या केते दूर सत। जनरली आमर जो सिम बॉक्स गुड़ाक आमर जो यूज होता है मेनली इंटरनेशनल कॉल को डाइवर्ट करी लोकल सिम जरिया रे कथबार्ता कराइबारे बा मेसेजिंग रे यूज करा जाए एटा सही पर्पस रे यूज होता। राजू मंडल रो जो आमे ताको इंट्रोगेशन करिबारे सी ता कहिबा मुताबिक सी मेनली आमर चाइना पाकिस्तान एवं मिडिल ईस्ट कंट्रीज रु कॉल गुड़ा तांकर इंटरनेशनल कॉल आसला जोटा को से डाइवर्ट करथिले। आमर जहाँ अभिज्ञता रही सिम बॉक्स आनोनिमिटी आसी जाए जे कौ कंट्री को आसुची किए करुच्ची जना पड़ोनी। तेणु मोस्टली यही टाइप रो जो सिम बॉक्स आतंकवादी कार्यकलाप साइबर क्राइम जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक ड्रग्स गन्स ये सब रे व्यवहार करा जाए।
ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁ କେମିତି ଏଠି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ଯୋଜନା କରାଯିବ ହେଟ୍ ମେସେଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ସିମ୍ବକ୍ସକୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ଏଠି ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା କି ରାଜଧାନୀରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସଦୁରର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହେମନ୍ତ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଯେମିତି ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସିମ୍ବକ୍ସରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ କଲ୍ ଯାଉଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ ଚୀନ ହେଉ বা ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ସେଠାକୁ କଲ୍ ଯିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଠୁ ହିଁ ରଚାଯାଉଥିଲା ସେ ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲିଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ କଥା ଯୋଉ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ କଥା ତ ଅଲରେଡି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବହୁ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଏଠାରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ଦୁବାଇ ବା ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହା ସହ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆସାଦୁର ଜମାନ ଯିଏକି 30 ବର୍ଷୀୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ଟେରର ଲିଙ୍କରେ ତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲା ଏଠାରେ ରହି ସେ ଟିମ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମୋବିଲ ବା ଅପରେଟିଭ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଲୋକାଲ ଅପରେଟିଭକୁ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପୁରା ଯୋଜନା କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିମ୍ବକ୍ସକୁ କେମିତି ଖଞ୍ଜାଯିବ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟ କରିବ ଆଉ ତା ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମର ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ ବା ଚୀନ ହେଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସିଛି ଖାସ୍ କରି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଏଠି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଆର୍ଡିଓ ଏସ୍ପେନେଜ କେସ୍ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କେସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଓଟିପି ସିଙ୍କ ଯୋଉ ସେୟାରିଂ ସେଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟିକୁ ଏନ୍ଆଇଏ କୁ ଦିଆଯିବ ଯୋଉ ଆସାଦୁର ଜମାନ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସହିତ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କୋଉଠୁ କଲ୍ ଆସିଛି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକରି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା ଆମେ କାରଣ ଏଠୁ ଯଦି ଅପରେଟ କଲେ ଧରା ନ ପଡିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କରିଥିଲେ ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସାମରିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ସାମରିକ ତଥ୍ୟ ବା ଏହା ସହ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଅପରାଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚୀନରୁ ସାଇବର ଅପରାଧ ଯେତେ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁର ଲିଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଅପରେଟ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ଯୋଉ ସିମ୍ବକ୍ସ ଅପରେସନ କେମିତି ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି କି ପୋଲିସ କମିଶନର? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରହିଥାଏ ତାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ତାର ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ରହିଥାଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ ଗୁଡିକ ଆସେ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ ଗୁଡିକ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ହଉ ବା ତାର ଯୋଉ ଅପରେଟ ପୋଲିସ ହଉ ବା ଏନ୍ଏସ୍ଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମନିଟର କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମନିଟର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ କଥା ବା ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ କରାଯାଏ ଏନେକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କରାଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଟା ଲୋକାଲ କଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ପୋଲିସ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି
ଏନେଇକିରି ତାକୁ ଟ୍ରାକରେ ରଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲ ବିଛେଇଲେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଭଡା ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ଓ ଦୁବାଇ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକରୁ ତା ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସେ ସେ କେତେ ପଇସା ନିଏ କେତେ କଣ କରେ ସେ ନେଇକିରି ପୋଲିସକୁ ପଚାରଥିଲା। କଲ୍ରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ ହାଇଲି କ୍ଲାସିଫାଇଡ ଯୋଉ ଭାବରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଷୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ନେଇକି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଡେଫିନାଇଟ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ତାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ଏହା ସହ 7 ଜୁନ ଜମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ସହାୟତା ନେବେ ଆଉ ଏହି ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ଆଇବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ତେଣୁ ବଡ଼ ଯୋଉ ରାକେଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସିମ୍ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ହେଉ ବା ସେଠି କିଭଳି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିମ୍ବକ୍ସ ଜରିଆରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସେଠୁ କଲ୍ ଆସିବା ବା ସେଠାକୁ କଲ୍ କରିବା ଯେଉଁଠି ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଆସାଦୁର ଜମାନ तार योजन एभली गोटे भुवनेश्वर रे जमती रैकेट रचा जाइथिला ता पछरे कौन षड्यंत्र रही किभली षड्यंत्र किभली बड़ योजन से रही निश्चय तार पर्दाफाश करार आवश्यकता रही। धन्यवाद हेमंत विस्तृत आलोचन आम सहित रही।